students, today we are going to study formula method for solving the quadratic equation. For that, first of all, you have to find the formula for solving the quadratic equation. So that here ax square plus bx plus c equal to 0, it is the given quadratic equation. That means it is the general form of the quadratic equation. We have studied in the last lecture how to solve the quadratic equation by completing square method. So now solve this quadratic equation by completing square method, then we will get the formula for solving the quadratic equation. Now solve this quadratic equation by squaring method. Here is the coefficient of x square is a, so we want here 1, so divide by a on both sides, then we will get x square plus b upon ax plus c upon a is equal to 0, and again plus c upon a is take to the LHS. So here I have taken here x square plus b of a upon x is equal to minus c upon a. Say this as equation number first. म्हणजे कंप्लीट स्क्वेअर मेथडने जसं आपण सोडवलो तशाच पद्धतीने सोडवायचं आहे. पहिले एक्स स्क्वेअरचं कोएफिशियंट 1 असलं पाहिजे, त्यामुळे तिथं जो कोएफिशियंट आहे त्याच्याने पूर्ण समीकरणाला भागा. त्याच्यानंतर लास्ट टर्म जो आहे कॉन्स्टंट टर्म तो राईट साईडला पाहिजे, त्यामुळे तो लास्ट टर्म आपण काय करायचं राईट साईडला घ्यायचं आहे. राईट साईडला घेत असताना इथलं प्लस असलेलं मायनस सी अपॉन ए होईल. मग याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणायचं. मग याच्यानंतर आपण काय करतोय थर्ड टर्म काढतो. सो फाइंड द थर्ड टर्म. देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 into bracket 1/2 into coefficient of x, that is equal to 1/2 into coefficient of x is here b upon a, so right here b upon a bracket square is equal to 1 into b upon 2 into a, b upon 2a bracket square, that is equal to b square upon 4a square. It is the third term. Now add this third term to the equation number first, on both sides of equation number first. So now adding b square upon 4a square in first equation. So I will add here. I will add right here, adding b square upon 4a square on both sides of equation 1. So now add. आता add करा. x square plus b upon ax plus b square upon 4a square is equal to c upon minus c upon a plus b square upon 4a square. ओके, आता काय करायचं बघा, काय करता येईल आपल्याला. आता काय करायचं, लास्ट ह्याचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं आणि याचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं आणि मध्ये साइन प्लस घ्यायचं, त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा आहे. इंटू ब्रॅकेट याचं स्क्वेअर रूट आपण x घेतलं, मध्ये साइन आहे प्लस, सो प्लस घेतला. सो हियर याचं स्क्वेअर रूट आहे b अपॉन 2a ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू, मग इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा अथवा एलसीएम काढा. आपल्याला एलसीएम आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कंटिन्युअसली काढतो, त्यामुळे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं. समजा काय 4a स्क्वेअर इंटू मायनस सी मायनस 4a स्क्वेअर सी plus a into b, ab square divided by a into 4a square. So right here as it is x plus b upon 2a bracket square is equal to
आता याच्यामधनं काय करा, आता ए कॉमन निघतोय पहा, ए कॉमन काढा. मग ए आपण कॉमन काढलं इंटू ब्रॅकेट. मग हे लिहिताना फर्स्ट प्लस असलेलं पॉझिटिव्ह असलेलं टर्म पहिल्यांदा लिहा. हे पॉझिटिव्ह असलेलं पहिल्यांदा लिहिलं आपण बी स्क्वेअर. इथं मायनस आहे तो मायनस, याच्यामधलं ए कॉमन काढलं इथं. मग याला ए नी भागा, काय राहील -4ac राहील. मग तो -4ac इथं लिहा इंटू ब्रॅकेट डिवायडेड बाय ए इंटू 4a स्क्वेअर. मग आता हे ए आणि हे कॅन्सल झालं, हे दोन्ही ए कॅन्सल होतील. मग काय राहील आता बघा, सो विल गेट हियर x प्लस b अपॉन 2a ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू b स्क्वेअर मायनस 4ac डिवायडेड बाय 4a स्क्वेअर. नाउ टेक हियर स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स, कारण इथं स्क्वेअर आहे त्यामुळे बोथ साइडचं स्क्वेअर रूट घ्या. स्क्वेअर रूट घेतली की काय मिळेल आपल्याला, सो विल गेट हियर x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस और माइनस square root of b square minus 4ac. So right here square root of b square minus 4ac whole divided by square root of 4a square is a 2a. Therefore again find the value of x here. For finding the value of x, take this b upon 2a to this side, it will become here -1. Okay, minus b. Therefore I am taking here a b upon 2a to right side. So x is equal to, write this one to this side, minus b upon 2a plus or minus into root b square minus 4ac whole divided by how much? Sorry, divided by 2a. Here is the common denominator is there, so take common denominator as it is 2a. In the numerator minus b plus or minus root b square minus 4ac. So it is the formula for finding the solution of the quadratic equation by formula method. This formula, by using this formula we will get two roots of the quadratic equation. One is a minus b plus root b square minus 4ac upon 2a, and another is x is equal to minus b minus b square root b square minus 4ac upon 2a. These two are the roots of the given quadratic equation. So you have to use this formula for solving the quadratic equation. Which equations are not soluble by factorization method? Okay. Now we'll solve some examples here by using formula method. आता हे जे फॉर्म्युला आहे, हे फॉर्म्युला तुम्हाला कुठं तयार करायचं नाही, हे सोडवायचं नाहीये, सोडून दाखवायचं नाही, सिद्ध करायचं नाहीये. फक्त आपल्याला तो फॉर्म्युला कसं येतोय, कसं आलं, हे डायरेक्टली फॉर्म्युला सांगण्यापेक्षा तुम्हाला त्याचं मी एक्सप्रेशन सांगितलं. ओके, नाउ आय विल टेक वन एक्झाम्पल हियर. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्म्युला मेथड. First example, I'll take here x square plus 10x plus 2 is equal to 0. X square plus 10x plus 2 equal to 0. It is the quadratic equation which you have to solve by formula method. म्हणजे फॉर्म्युला मेथडने आपल्याला सोडवायचं. मग फॉर्म्युला मेथडने सोडवत असताना फर्स्ट एक लक्षात ठेवायचं. काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला, की दिलेला जो इक्वेशन आहे तो त्याच्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असायला पाहिजे. आता स्टँडर्ड फॉर्म कुठला आहे, तो स्टँडर्ड फॉर्म आहे एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. या फॉर्म मध्ये तो इक्वेशन असला पाहिजे. जर असेल ऑलरेडी तर प्रश्नच नाही, जर नसेल तर आपल्याला पक्षांतर वगैरे करून आपल्याला या फॉर्म मध्ये तो इक्वेशन पहिल्यांदा मांडून घ्यायचं आहे. ओके, त्याच फॉर्म मध्ये इक्वेशन आहे.
मग आता आपण काय करूयात, सो फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ A, B and C. That means coefficient of x square, coefficient of x and the constant term. So here A is equal to coefficient of x square is a 1, so A is 1 here, and coefficient of x is a 10, so B is a 10 here, and constant term is 2, so C is equal to 2. Okay, now use the formula. Now you can use the formula. मग आता फॉर्म्युला डायरेक्टली यूज करू शकता अथवा पहिल्यांदा बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत काढू शकता. पहिल्यांदा बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत काढा, मग फॉर्म्युला वापरा. मग बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची किंमत काढू आपण पहिल्यांदा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड बी स्क्वेअर मायनस 4ac, कारण ते रूट मध्ये त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे बी स्क्वेअर मायनस 4ac, त्यामुळे त्याची किंमत आपण पहिल्यांदा काढून घेतली. तसं काही नाही, पहिल्यांदाच काढलं पाहिजे. तुम्ही डायरेक्टली फॉर्म्युला देखील यूज करू शकता. फॉर्म्युला यूज करून त्या फॉर्म्युल्यामध्ये त्याच्या किमती ठेवायच्या. ओके, बी इज हियर 10, सो 10 स्क्वेअर मायनस 4 इंटू a is 1, so 1 here, into c is a 2, so take here 2. Therefore is equal to square of 10 is 100 minus, because here is the minus, here is the plus, so minus into plus is always minus, so 2 into 4, 8, then we will get 92. Okay, the value of b square minus 4ac is 92. Then use the formula here. Therefore it is the formula, x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. आता हे जे आहे बघा, हे मी दरवेळेस सांगत असतोय होल डिवाइडेड बाय म्हणून, परंतु बऱ्याचशा मुलांनी हे डिवाइडेड एवढ्या पुरतच घेतात, ते 2a तेवढ्या पुरतं नाही, त्या दोघांचा तो डिवाइडेड आहे, म्हणजे दोघांचा तो छेद आहे, त्यामुळे दोघांचा कॉमन छेद घ्यायचा तो. ओके, नाउ पुट द व्हॅल्यूज ऑफ b square minus 4ac and a. That is equal to, we will get minus, write this minus as it is. If the sign of this b is a minus, then you take into bracket that value. So here is the 10, write as it is 10, plus or minus root 92, because we have found the value of a b square minus 4ac 92. So put here 92 divided by 2 into value of a is 1, म्हणजे a ची किंमत आपण इथं आहे 1, ती किंमत घेतली. that is equal to minus 10 as it is plus or minus as it is. तर 92 चे दोन फॅक्टर्स असे पाडा की ज्यांची त्यापैकी एक परफेक्ट स्क्वेअर असला पाहिजे. मग आपण इथं काढूया 92 चे फॅक्टर्स काढले. 2 इंटू ह्याला काय करा, 2 ने डिवाइड करा, 2 4 8, 2 6 12. त्याच्यामध्ये दोन्ही परफेक्ट नाहीत, दोन्हीपैकी एकही, त्यामुळे पुन्हा बघा आता 3 ने जातो का, 3 ने भाग जात नाही, कारण दोघांचे बेरीज 11 येतो. 4 ने भाग जातोय का बघा, 4 ने भाग जातोय. 4 इंटू 4 ने भाग जातो बघा, 4 2 8, 4 3 12. आता हे दोन फॅक्टर्स मिळाले. पुन्हा फॅक्टर मिळत नाही, कारण काय इथं प्राईम नंबर आहे, हे प्राईम नंबर असल्यामुळे पुन्हा पडत नाही, त्यामुळे हे दोन फॅक्टर्स येतील. मग ते दोन फॅक्टर्स इथं आपण लिहिलं, रूट 4 इंटू 23 डिवायडेड बाय 2 इंटू 1 2, हे असं मिळालं आपल्याला. ठीक आहे, मग आता पुन्हा काय करूयात, ह्याचं गुणाकार करा. ह्याचं गुणाकार करायची गरज नाही आता आपल्याला. गुणाकार करता आता काय करायचं बघा, हे मी वरचं पुसतोय. आता काय बघा, सो x इज इक्वल टू मायनस 10 प्लस और मायनस, आता याचा जो स्क्वेअर रूट आहे बघा, 4 चं स्क्वेअर रूट बाहेर काढा, 2 येईल, इंटू ब्रॅकेट मिळणार आपल्याला 23 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू. आता हा जो 2 आहे बघा, हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल करायचं नाही तेवढंच, किंवा या 2 ने ह्याला भागायचं नाही,
ते दोघांना भागलं पाहिजे. त्यामुळे तर काय करायचं आहे, या दोन्ही मधनं 2 कॉमन काढायचं इंटू ब्रॅकेटच्या बाहेर. मग 2 कॉमन काढलं इथं, इंटू ब्रॅकेट राहिला, याला 2 ने भाग जातोय, तो भागाला 2 ने किती येतो बघा, 10/2 विल गेट -5 बिकॉज हिअर इज द मायनस. प्लस और मायनस, मग याला 2 ने भागलं, हे 2 गेलं, राहिले तर फक्त 23 ब्रॅकेट कंप्लीट डिवायडेड बाय 2. मग आता हे 2 आणि हे 2 जात आहे. ओके, नो व्हॉट विल गेट हिअर, सो विल गेट -5 प्लस और मायनस √23 हे x ची व्हॅल्यू मिळाली. या दोन किमती मिळाल्या. मग आता हे दोन किमती काय करा, फोड करा. सो x इज इक्वल टू -5 प्लस √23 और x इज इक्वल टू -5 minus √23. These two are the roots of the quadratic equation. हे त्याचे रूट्स आहेत दोन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे. अशा पद्धतीने आपल्याला फॉर्म्युला मेथडचा वापर करून हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सोडवता येत आहे. मला वाटतं सगळ्यांना हे एक्झाम्पल कळालं आहे. ठीक आहे, हे कळालं असेल तर आणखीन एक आपण हे जर नाही कळालं असेल तर दुसरं एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊया. तर दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये कळेल. हे जर नाही कळालं असेल तर दुसरं एक एक्झाम्पल घेऊया. दुसरं एक्झाम्पल बघू आपण. सेकंड एक्झाम्पल, 3m² minus 8m minus 4. Second example, 3m² minus 8m minus 4 is equal to 0. This is the second equation. So this equation is also in its standard form, x² plus bx plus c equal to 0. हे त्याच्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्येच आहे. मग हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असणारा जो इक्वेशन आहे त्याचं काय करा, आता व्हॅल्यूज काढा. मग क्वेश्चन पेपर मध्ये आन्सर पेपर मध्ये सोडवत असताना हे क्वेश्चन पुन्हा एकदा लिहून घ्यायचं इक्वेशन. मग ए बी सी चे व्हॅल्यू काढायचे आहे. मग आता इथं ए ची व्हॅल्यू काय होईल सांगा. ए इज इक्वल टू 3 येईल, मग बी इज इक्वल टू -8 येईल आणि सी इज इक्वल टू -4 येईल. आता काय करायचं आहे, b² - 4ac ची किंमत काढायची. मग b² - 4ac काढूया आपण. सो b² - 4ac इज इक्वल टू b² means -8² minus 4 into a means 3 into c means -4. That is equal to this one, square of -8 is a 64. This minus into this minus plus 4 into 3 12, 12 into 4 48. So we will get here 48. Now add these two numbers, 112. 64 plus 48. 4 plus 8 12, carry 1, 1 plus 4 5, 5 plus 6 11. So here we will get b² minus 4ac is equal to how much, 112. Then use the formula. Therefore x is equal to -b plus or minus root b² minus 4ac divided by 2a. Now put the values of b, a and c. So here that is equal to -b means minus, write this minus as it is. The value of b is a -8, so write -8 into bracket plus or minus root b² minus 4ac is 112. Put the value of 112. Then again divided by 2 into value of a is a 3, so put here 3. Now we will get, what we will get here, that is equal to, so x is equal to, sorry, so here is the variable m, so take m here. M is equal to minus into minus plus 8 plus or minus root.
112 त्याचे फॅक्टर्स पाडा. 112चे फॅक्टर्स पाडूया आपण. दोन फॅक्टर्स असे पाडा की कारण 112 हे परफेक्ट स्क्वेअर नाही त्यामुळे त्याचं स्क्वेअर रूट काढता येत नाही. त्याचे परफेक्ट दोन फॅक्टर्स पडतात का बघूयात आपण. फॅक्टर्स पाडूयात. 112 इज इक्वल टू 2 इंटू दोन्ही भाग जातो म्हणून त्याला 2 इंटू करा. 2 इंटू 5 6. मग याच्यामध्ये 5 6 हे परफेक्ट स्क्वेअर नाही त्यामुळे आणखीन परत बघा 2 नाही. 3 ने भाग जातो का बघा. 3 ने भाग जात नाही आहे कारण दोघांची सगळ्यांची बेरीज 4 येतोय. मग पुढचं 4 आहे. 4 ने भाग जातोय बघायला. मग 4 ने भाग आला 4 इंटू 4 ने भाग आला 4 दोन्ही 8 4 8 32. पुन्हा बघा पुन्हा कारण हे याचे फॅक्टर्स पडतात. याचे फॅक्टर्स काय पडतात बघा इथं. 4 इंटू 7 7 चौक 28 बरोबर. 7 चौक 28. मग काय झालं इथं हे दोन्ही सेम झाले बघा. 16 झाले दोघांचा गुणाकार. मग याचे फॅक्टर्स येतील 16 इंटू 7. मग 16 इंटू 7 म्हणजे त्याच्यामध्ये 16 हे परफेक्ट स्क्वेअर आहे. मग त्यामुळे इथं काय करायचं आहे 112 ऐवजी 16 इंटू 7 घ्यायचं आहे डिवायडेड बाय 6. 2 इंटू 3 6. ओके. देन that is equal to 8 प्लस और मायनस याचा स्क्वेअर रूट घेतला 4 इंटू रूट 7 डिवायडेड बाय 6. आता बघा या तिघांनाही 2 ने भाग जातोय. इथं काय करताय बघा 2 कॉमन येतो दोघांमध्ये. 2 कॉमन काढा. मग 2 इथं कॉमन काढला आपण. इंटू ब्रॅकेट काय राहिलं बघा. याला 2 ने भाग आला काय होईल 4 येईल प्लस और मायनस. मग याला 2 ने भाग घातला इथं येणार आहे 2 रूट 7 आहे तसं घेतलं डिवायडेड बाय 6. मग आता 2 ने भाग आला. याला 2 ने भाग जातो आणि याला 2 ने भाग जातो. मग काय येईल एम इज इक्वल टू आपल्याला दोन किमती मिळतील 4 प्लस और मायनस 2 रूट 7 डिवायडेड बाय 3. मग आता याचे दोन रूट्समध्ये डिवाइड करा. सो एम इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 7 divided by 3 or m is equal to 4 minus 2 root 7 divided by 3. These are the two roots of the given quadratic equation. I hope that all of you understood this method. Thank you.